రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ఆహ్వానితులారా, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ వి మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gade Inareddy and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karun Kumar. Mass offered by Boga Arogyam family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace. Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction. Mass offered by Divine Word Retreat Center. For God's love and Holy Spirit anointing upon family and for forgiveness, repentance, to make good confession and deliverance of family members from all sins and curses, and to live for Christ. Mass offered by Samson and family. For God's mercy upon the departed soul of Tumaro Jama. Mass offered by Singareddy Lily. For the departed souls of Yeruvuma Reddy, Veronica Ma, Chinnappa Reddy, Lourdamma, Y. Arugreddy, B. Reddy Papi Reddy, Annamma, Tumama Reddy, Nakshatramma, T. Thomas Reddy, M. Kaspareddy, Shaurilu, K. Samson Reddy, K. Prashant to rest in peace. Mass offered by Tuma Alphonse Reddy, Chinnamma. For all the souls in purgatory to rest in peace. Mass offered by Mary Prasanna. For complete healing and speedy recovery of Jihema from kidney failure. Mass offered by family members. For the departed soul of Chinnamma to rest in peace and for forgiveness of sins. Mass offered by Jami Pradeep. For Mr. Birendra Senapati and Mr. Sujata Pradhan to be debt-free and receive the wisdom and knowledge of God in their life. For the healing and good health of Kandula Darshini suffering from lungs infection on ventilator. Mass offered by family members. Thanks be Mass for the safe journey of Y. Riche. Mass offered to Divine Mercy Jesus
through the Immaculate Heart of Mary by Rakesh and family. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలులకు గాను కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క దివ్య విందులో యోగ్యరీతిగా పాల్గొనే నిమిత్తము మన తప్పిదములను పాపములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఎలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రుత చేతను బహుపాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ సమక్షములు నిలిచి మనవి చేయుచున్న నీ ప్రజల ప్రార్థనలను దయతో ఆలకింపుము. నీ చిత్తమును మేము తెలుసుకొని దానిని ఆచరణెందు పెట్టుటకు కావలసిన ధైర్యమును విశ్వాసమును కలిగి ఉందుముగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించు పరిపాలించాడు మా ప్రభుని మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు గారు హెబ్రీయులకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయము 12వ వచనం నుంచి 16వ వచనం వరకు. దేవుని వాక్కు సజీవమును చైతన్యవంతమైనది, అది పదునైన రెండంచుల ఖడ్గము కంటెను పదునైనది, జీవాత్మల సంయోగ స్థానం వరకు కీళ్ళు మధ్య కలిగే వరకు అది ఛేదించుకుని పోగలదు. మానవుల హృదయములందరి ఆశలను ఆలోచనలను అది విచక్షింపగలదు. దేవుని వద్ద నుండి దాచగలిగినది ఏదియూ లేదు. సర్వసృష్టి యందు అంతా ఆయన కంటికి స్పష్టమై ఆయనకే మనందరము బాధ్యులమై ఉన్నాము. ఆకాశ మండలం గుండా వెళ్ళిన దేవుని కుమారుడు యేసు అను గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మనకున్నాడు కనుక మనము ఒప్పుకుని విశ్వాసమునందు దృఢముగా నిలిచి ఉందుము. మన బలహీనతల గూర్చి సానుభూతి చూపలేని వ్యక్తి కాదు మన ప్రధాన యాజకుడు. అంతేకాక మన వలనే అన్ని విధములుగా శోధింపబడి పాపము చేయని వ్యక్తి మన ప్రధాన యాజకుడు. కావున ధైర్యవంతమై మనము దయానిధిగా దేవుని సింహాసనమును సమీపింతుము. అచ్చట మనము కృపను పొంది అవసరములకు ఆదుకొనగల అనుగ్రహమును కనుగొందుము. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. వందనములు అర్పింపుడు, అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. అతనికి వందనములు అర్పింపుడు, అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును.
అతనికి వందనములు అర్పింపుడు అతని ప్రేమ కలకాలం ఉండును. రెల్లు సముద్రమును పాయలుగా చీల్చెను, ఫరోను సైన్యమును అతడు ముంచి వేసెను, అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండును గాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగును గాక. 2వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 13 నుంచి 17 వరకు వాక్యము. యేసు మరల గలిలయ సరస్సు తీరమునకు వెళ్ళెను. జనసమూహము అంతయు అచ్చటికి చేరెను. యేసు వారికి బోధింప ఆరంభించెను. పిదప ఆయన వెళ్ళుచు సుంకపు మెట్టుకడ కూర్చునుండన అల్ఫయి కుమారుడు లేవి అనువానిని చూచి, నన్ను అనుసరింపుము అని వానిని పిలిచెను. అతడు అట్లే లేచి యేసును అనుసరించెను. అనంతరము యేసు అతని ఇంట భోజనమునకు కూర్చొని ఉండగా అనేక మంది సుంకరులను పాపులను ఆయనతోనూ ఆయన శిష్యులతోనూ ఆ పంక్తి యందు కూర్చొని ఉండిరి. ఎలయనా ఆయనను వెంబడించిన వారిలో ఎక్కువ మంది ఇట్టివారు ఉన్నారు. దానిని చూచిన ధర్మశాస్త్ర బోధకులకు పరిసయ్యులు కొందరు, మీ గురువు సుంకరులతోనూ పాపులతోనూ కలిసి భుజించుచున్నాడేమి అని శిష్యులను ప్రశ్నించిరి. అది విని యేసు వారితో, వ్యాధిగ్రస్తులకి కానీ ఆరోగ్యవంతులకు వైద్యుడు అక్కరలేదు. నేను నీతిమంతులను పిలువరాలేదు, కానీ పాపులను పిలువవచ్చితిని అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి ఈ యొక్క వాక్యములో ప్రధానముగా 3 ప్రధానమైనటువంటి విషయముల గురించి మనము ధ్యానం చేద్దాం. మొదటిది, యేసుక్రీస్తు వారు సుంకపు మెట్టుకడ కూర్చున్నటువంటి లేవీని ఆయనను అనుసరింపవలసిందిగా ఆయన పిలిచారు. రెండవదిగా, పాపులను సుంకరులను ఆయన వద్దకు వచ్చి ఉండుట, ఆయన శిష్యులు వారితో కలిసి భుజించుట చూచినటువంటి ధర్మశాస్త్ర బోధకులు యేసుక్రీస్తు వారిని తప్పుపట్టుట మనం గమనించాం. చివరిగా యేసుక్రీస్తు వారు వారికి ఇచ్చినటువంటి సమాధానము ఏంటి అనగా, ఇదిగో వ్యాధిగ్రస్తులకే కానీ ఆరోగ్యవంతులకు వైద్యుడు అవసరం లేదు అని చెప్పి, నేను నీతిమంతులనే పిలవరాదు కానీ పాపులను పిలవవచ్చితిని అని పలికారు. మొదటిగా మనం ఆలోచన చేస్తే, యేసుక్రీస్తు వారు ఆయనను అనుసరింపవలసినదని లేవీని పిలిచారండి. అయితే యేసయ్య పిలిచే సమయానికి లేవి సుంకపు మెట్టుకడ కూర్చొని పన్ను వసూలు చేసేటువంటి పనిలో లేవి నిమగ్నమై ఉన్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఒక పిలుపు ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ఎంతగా మార్చినది, ఒక మనిషిలో పరివర్తనను ఎంత విధంగా తీసుకుని వచ్చిందని మనము ఈ సన్నివేశంలో తెలుసుకోవచ్చు. అంటే యేసయ్య పిలిచినటువంటి ఒక పిలుపు ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని, తనకున్నటువంటి పరిస్థితులను, తనకున్నటువంటి హోదాని, తను చేయించినటువంటి పనిని విడిచిపెట్టినట్లుగా ఆయన మాట ప్రభావితం చేసింది. మొన్నటి రోజున మనం విన్నాం, యేసుక్రీస్తు వారు మొదటిగా పేతురు, యోహాను, యాకోబులను ఆయన పిలిచినప్పుడు వారు కూడా పనిలో ఉన్నటువంటి వారే. పిలిచిన వెంటనే వారి పనిని, జీవనాధారమును విడిచి, వారి తండ్రిని విడిచి వారు అనుసరించినట్లుగా. అంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మాట ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క వాక్యము వినినప్పుడు మనం అందరం కూడా ప్రభావితం అవుతున్నాం. ఏ విధంగా అంటే ధైర్యాన్ని పొందుకుంటున్నాం, నెమ్మది కలిగి జీవిస్తున్నాం, ప్రశాంతంగా ఆరోగ్యం కలిగి బలం కలిగి నిబ్బరంగా జీవించగలిగే పరిస్థితులు దేవుని యొక్క వాక్యం మనందరికీ ఇస్తుందండి. ఎందుకంటే ఆ వాక్యము శక్తి కలిగిన వాక్యము, ప్రతి పరిస్థితిని మార్చగలిగినటువంటి వాక్యము,
ప్రభావితము చేయగలిగినటువంటి వాక్యము ఇది. ఈ వాక్యము లేవీని తన యొక్క స్థితిగతులను వదిలిపెట్టి యేసయ్యను అనుసరించుటకు ప్రేరేపించింది. మరి ఈ వాక్యము మనందరినీ కూడా యేసుక్రీస్తు వారిలో పరిపూర్ణతలో జీవించటానికి, విశ్వాసములు బలపడటానికి మనందరికీ కూడా ప్రేరణగా, మనలను ప్రభావితం చేసేటువంటి ఒక మహాశక్తిగా వాక్యము ఉన్నది అని మనం తెలుసుకుందాం. రెండవది, లోకపు పోకడ. ఇక్కడ ధర్మశాస్త్ర బోధకులు పరిసయ్యులు ఎలా ఉన్నారనంటే, యేసుక్రీస్తు వారు పరిసయ్యులతోనూ ధర్మశాస్త్ర బోధకులకి ఇచ్చినటువంటి ఒక చక్కటి మాట ఏంటి అంటే, యేసయ్య పాపులతో కూర్చున్నాడని వీరు బాధపడి యేసుక్రీస్తు వారిని తప్పుపట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఆయన చాలా చక్కటి మాట చెప్పారు. నేను వ్యాధిగ్రస్తుల కోసం వచ్చా, పాపుల కోసం వచ్చా అని ఆయన చెప్పారండి. అయితే లోకమంతా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఇలాంటి దుస్థితులను ఉంది. ఏంటి అంటే, ఒక మనుషుడు మంచి చేయటానికి, సహాయం చేయటానికి వెళితే అనేక మంది ఏ విధంగా ఆపాలని, అభ్యంతరాలు కలుగు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తారంటే, వారు తక్కువ వారు, వారి దగ్గరికి మనం వెళ్ళకూడదు, వారు పేదవారు, వారిని మనం పలకరించకూడదు, మన స్థాయికి తగిన వారు కాదు, వారు తక్కువ వారు అని చెప్పి మనలో అనేక మంది మరొక వ్యక్తిని చాలా తక్కువగా చూడటము, తక్కువగా పరిగణించటము, అటువంటి వారికి సేవ చేయడానికి వెళ్ళేటువంటి మరికొంతమందిని అభ్యంతరపరచడానికి కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. పరిసయ్యుల వంటి, ధర్మశాస్త్ర బోధకుల వంటి ఆలోచన, అటువంటి మనసు కలిగినటువంటి ప్రజలు ఈ లోకంలో, మన సమాజంలో, మన మధ్యలో కనిపిస్తూనే ఉంటారు. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు చివరిగా ఇచ్చినటువంటి గొప్ప సమాధానం ఏంటంట అంటే, ఆయన పాపుల కోసమే వచ్చాడంట, అనారోగ్యంతో ఉన్న వారి కోసము, వ్యాధిగ్రస్తుల కోసం వచ్చాడంట. ఇప్పుడు మనం ఆలోచించేద్దాం. నీవు అనారోగ్యంతో ఉన్నావా? నీవు పాపాత్ముడిగా ఉన్నావా? అయితే యేసయ్య నీ కోసం వచ్చాడు. అలా కాకుండా నువ్వు అనుకోవచ్చు, నేను పాపాత్ముడిని కాదు కదా, నేను పుణ్యాత్ముడిని, నేను నీతిమంతుడిని నువ్వు అనుకుంటే యేసయ్య నీ కోసం రాలేదు. నీవు గొప్పవాడువని, ధనవంతుడివని, హోదా కలిగిన వాడు నువ్వు అనుకుంటే ఆయన నీ కోసం రాలేదు. ఆయన వచ్చింది పేదవాడి కోసం, విడవబడిన వారి కోసమే, అనారోగ్యంతో వ్యాధి బాధలతో ఉన్నవారి కోసమే, పాపాత్ముల కోసం ఆయన వచ్చాడంట. ఇప్పుడు నువ్వు ఆలోచించే, నీవు పాపాత్ముడివా, పుణ్యాత్ముడివా? నీవు ఆరోగ్యం కలిగిన వాడివా, వ్యాధిగ్రస్తుడివా? ఇప్పుడు నీకుగా మరొక వ్యక్తి వ్యాధిగ్రస్తుడే కనపడుతున్నాడు కదా, నీకు మరొక వ్యక్తి పాపాత్ముడిగా కనిపిస్తున్నాడు కదా, వారి కోసము పరలోకం నుండి దేవుడు దిగి వచ్చాడు. మరి నీవు మనుషులను ఎలా చూస్తున్నావు? వారు పాపాత్ములు అంటున్నావు, వారు వ్యాధిగ్రస్తులు అంటున్నావు, వారు తక్కువ వారు అంటున్నావు, వారు పేదవారు అంటున్నావు, వారు అంటరాని వారు అంటున్నావు. మరి యేసయ్య ఎవరి కోసం వచ్చాడు? నీవు ఎవరిని తిరస్కరించావో వారి కోసం యేసయ్య వచ్చాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎవరు గొప్ప? నీవా లేక వారా? అంటే వాక్యము ప్రకారము వారే గొప్ప. ఎందుకో తెలుసా? వారిని ప్రేమించినటువంటి దేవుడు పరలోకమును విడిచి లోకానికి వచ్చాడు. ఇప్పటికైనా నీ మనసు మార్చుకో, నీవు మరొక వ్యక్తిని చూసే విధానం మార్చుకో. అతడు తక్కువవాడు కావచ్చు, అతడు పేదవాడు కావచ్చు, అతడు పాపాత్ముడు, అన్యాయం, అక్రమం జరిగించేవాడు కావచ్చు, వారి కొరకే యేసయ్య వచ్చాడు. అంటే వారిని ఆయన విలువగా ఎంచాడు. అప్పుడు యేసయ్య నీ కోసం రాలా. బికాస్ కారణం ఏంటి? నీవు ఆరోగ్యంతో ఉన్నావు, నువ్వు పుణ్యాత్ముడివి, నువ్వు మంచివాడివి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. యేసయ్య చెప్పాడు నీకు, నీవు మంచివాడివని, నీవు నీతిమంతుడివని, నీవు యథార్థత కలిగిన వాడివని, ఇప్పుడు మరణిస్తే నీకు పరలోక రాజ్యంలో స్థానం ఉన్నదని దేవుడు చెప్పాడా? పాపము చేయకుండా నీ బ్రతుకులో నీవిప్పటి వరకు ఉన్నావా? ఆలోచించేయి. ఇకనైనా ఎదుటి వ్యక్తిని గురించి మాట్లాడటం మానేసి, వారి లోపాలను, వారి స్థితిగతులను బట్టి తీర్పు తీర్చడం మానివేసి, యేసయ్య ప్రేమించిన విధంగా మనము కూడా ప్రేమిద్దాం.
దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. పూజింతుమదిలో నిన్నిక, పూజింతుమదిలో నిన్నిక. జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక, జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక. నా సర్వం సకలము నీవెగా, నా జీవం ప్రాణము నీవెగా. నా సర్వం సకలము నీవెగా, నా జీవం ప్రాణము నీవెగా. నాలో నీవు, నీలో నేను, నాలో నీవు, నీలో నేను. ఫలింపవరము నీయుమా, సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మేము నీకు అర్పించిన ఈ బలి నీకు ఆమోదయోగ్యము అగునుగాక. దీని ద్వారా మేము హృదయ శుద్ధిని పొంది విశ్వాసముతో చేయు ప్రార్థనల సత్ఫలమును కూడా చవిచూతుముగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కు అయిన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్ము విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్ర ఆత్మ వలన శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించెను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి శిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి ఏకస్వరముతో మీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోస్సాన్న. ప్రభు నామమును వేయించేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోస్సాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడు, సర్వ పవిత్రతకు ఓటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తనిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఆ విధముగా నే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణము ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము.
మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువారు మగమమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానముగుదమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారిని అందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరేమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడు నేర్పించిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా ఆయనము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన ఎందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించండి. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్తము ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాప వారి పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఎంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడు కాను, కానీ మీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. రండిరా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారము రండిరా రండి దైవ జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని విందుకై. రండిరా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారముకై. రండిరా రండి క్రీస్తు జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని పొందుకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు, పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు. ప్రీతితో లోకొనగా పరుగునారా రండి, ప్రీతితో లోకొనగా. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తి గలవో సర్వేశ్వర, దీన మనస్సుతో మేము నిన్ను ప్రార్థించున్నాము. మమ్ము నీ పవిత్ర ప్రసాదముతో సంతృప్తి పరచితివి. సేవాపూరిత జీవితము ద్వారా మేము నీకు కృతజ్ఞత చెల్లింపగలిగినట్లు మమ్ము దీవింపుము. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు, పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ
సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వనికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా